चलंबड़े नावड़ा लईए किस पडड़े चाल चलंबड़े नावड़ा लईए किस नाव लईए परमेश्वर पन्नण कर्ण समर्थ रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए 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 दुनिया मान कर दिए जी दुनिया मान कर दिए दुनिया मान कर दिए दुनिया मान कर दिए दुनिया मान कर दिए जी दुनिया मान कर दिए दुनिया मान कर दिए दुनिया मान कर दिए रब मिलदा गरीबी दावे 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 दुनिया मान कर दिए हमेशा वास्ते जिसनों भी प्राप्त होया है गरीबी भाव विच ज्ञान मार्ग ते जाके प्राप्त होया है और जिसने भी गवाया है उसने अपने अंदर हंग भाव नूं पैदा करके के गवाया है हमेशा वास्ते हंग भाव विच आके जीव अपने मूल नूं भुल जाता है वो सोचता है कि मैं ही करता हाँ सृष्टि दा मैं ही इस सृष्टि दा मालिक हाँ नहीं परमात्मा ने संसार के अंदर दुनिया नूं पैदा करके विच अपना अंश रख दिता है थोड़ी जी सतह प्राप्त करके ते ये जीव जिहड़ा है ये हंकार विच आ जाता है इत्थे बाजी वज जाती है तो कबीर साहब ने मारू राग विच बड़ा सुंदर एक नक्शा खिंचिया है एक बड़ा अमीर एक बड़ा गरीब का तो परमात्मा भगवान कृष्ण जिहदा अज अवतार दिवस है उन्होंने जगत विच आके सिद्ध कर दिता कि हमेशा वास्ते जे परमात्मा भी जाता है तो गरीब कोल जाता है अमीर कोल नहीं जाता क्योंकि अमीर के अंदर हंग भाव है हंकार है गरीब के अंदर की है वो जोदड़ियाँ करता है अरदासां करता है वो परमात्मा के बेनतियां करता है तो मारू राग विच कबीर साहब कहते हैं राजन कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे जी
राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे जी। 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 ऐसो पाओ बिदर को देखे हो, ऐसो पाओ बिदर का देखे हो। ऐसो पाओ बिदर का देखे हो, ऐसो पाओ बिदर का देखे हो। ऐसो पाओ बिदर को देखे हो, ऐसो पाओ बिदर को देखे हो। ऐसो पाओ बिदर को देखे हो, ऐसो पाओ बिदर को देखे हो। ओ गरीब मोए पावे दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे, दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। राजन कौन तुम्हारे आवे, दुनिया मान कर दिए। हस्ती देख परम ते फूला, हस्ती देख परम ते फूला। हस्ती देख परम ते फूला, हस्ती देख परम ते फूला। हस्ती देख परम ते फूला, हस्ती देख परम ते फूला। हस्ती देख परम ते फूला, हस्ती देख परम ते फूला। श्री भगवान न जाने दुनिया मान कर दिए। रब मिलदा गरीबी दावे, 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 दुनिया मान कर दिए। खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया। खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया। गरीब कुल की है, गरीब दे कोल सादा खाना है। अमीर कई तरह ਦੇ गल की पदार्थ बनाਉਂਦਾ है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਧਰਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਕਵਾਨ ਲਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲੈ। ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੂੜੀ ਕੜਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੱਬਿਆ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੂੜੀ ਕੜਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੁੱਖ ਥੁਖੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮਹੱਲ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਸਭ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੱਟ ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਵਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੇ ਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੂਤਾ ਛਾਉ, ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੂਜਨ ਲਾਗੇ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਥੱਥੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ। ਉਹ ਗਏ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਭਗਵਾਨ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ, 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 ਚੰਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰੋਂ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਇਹ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਨਿਉ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो कहते महाराज इन्हें मान दे के आप ढह गए। कहते आ सेवा लैके आप जी के चरण च हाजिर होए। तरन तारण की गल है। तो उत्थे महाराज ने क्या उन्हें कलम लिख दी, सोने के अखरां च ना लिखिया गया सुखी बसे मस्कीनियां आप निवार तले। जड़ा थले लेट गया ते सतगुर ने उन्हें उच्चा कर दिता। बड़े बड़े हंकारी आ नानक गर्भ गले। अज मस्कीनियां का नाम किन्ने लैना सी। इस करके वो बिदर जड़ा सी उसनूं पुकारिया, महाराज साडे तुसी खेत में चरण पाओ, बड़ियां सोहणियां गंदलां ने, तुसी साग लै जाओ। तो वो बिदर ने सोचा जाके चलो थोड़ी जी गंदला लै जाना है।
ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਤੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਦਰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਹੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਈ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਬਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਵਿਦਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਿਦਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੇਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਠ ਨੱਠੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਗਨ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਤੰਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲੀਏ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੂਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਹੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੀ ਲਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੋਗ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਤਰਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਿਆਂ ਸਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਲਿਆਂ ਛਿਲਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਲੇ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲਣਾ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕਲਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਗ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਸਾ ਦੌੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਗ ਖਵਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਓ ਸਾਈ, ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਹੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਉਹੀ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੜੇ ਸਾਧੜੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਰੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਦਰ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਐ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਐ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਥੱਲੇ ਗੁੱਦਾ ਪਿਆ, ਛਿਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਇੱਕ। ਜਿਸਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਲਕੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਗਲੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਛਿਲਕੇ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਫਕੀਰੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਬਿਦਰ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਨਾਰਾਇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਵਿਦਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਰਮਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। 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 ਕਰਨੀ ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਦਿਲਗੀਰੀ, ਸਦਾ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
करनी फकीरी क्या दिलगिरी सदा भजन विच रहना। करनी फकीरी जां दलगिरी सदा भजन विच रहना। करनी फकीरी जां दलगिरी सदा भजन विच रहना। हर किसे नू चंगा कहना मंदा किसे नू न कहना। हर एक नू है चंगिया कहना मंदा किसे नू न कहना। हर किसे नू चंगिया कहना मंदा किसे नू न कहना। हर किसे नू चंगिया कहना मंदा किसे नू न कहना। गली गली दी भिखिया लै सिर बोल कबोल विसैना। रमज फकीरा दी दुनियादार ना जाने रमज फकीरा दी। दुनियादार की जाने रमज फकीरा दी। दुनियादार की जाने रमज फकीरा दी। ए दुनियादार की जाने रमज फकीरा दी। 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 असल विच परमात्मा जिहड़ा है वो जांदा भी जिन्हां दे दिल फकीर ने उन्हां कोल जांदा है। हुण भगवान ने सोचा विदराणी मेरी भगती करती है तो विदर ने की कीता है इसनूं थोड़ा फिक्या कर दिता है। कह दिता तू छिलके खवा रही हैं। पर भगवान ने भी कह दिता सी कहंदे ने कि जो रस छिलकियां चों आ रहा है विदरे गुद्दे विच रस नहीं है। क्योंकि भगवान ने जिहड़ा चितराइयां दे नाल नहीं रीझदा। भगवान भोले भाए मिले रघुराया। जो साडा भाव भोला होवेगा ते रघुराई तां सानूं प्राप्त हुंदी है। तां परमात्मा दा दीदार हुंदा है। क्योंकि चितराई दे विच हंकार भरिया हुंदा है। जीव नूं हंकार आ जांदा है। जिन्ना हंकार आउंदा है चितराई विच वो फिर मुड़ के उन्ना ही भगवान तो पिछे चले जाता है। हुण भगवान ने ऐसी माया पा दी विदर नाले ते भगवान नूं दियां गल्लां सुनदा है। भगवान दे वचन सुनदा है। भगवान नाल गल्लां करदा है ते नाले साग बनाउंदा है। साग नूं घोटा लग गया। साग विच मिर्चां भी पा दित्तियां पर भगवान ने विचार कीती इहनूं थोड़ा इहनूं भी बराबर कर दईए। नमक नहीं पाया। साग तैयार करके ते उधर विदराणी ने गल की कीता कि फुलका लाया है ते साग नाल फुलका भगवान दे अगे रखिया ते नाले मिठियां मिठियां गल्लां करदे ने नाले भगवान नूं भोजन करा रहे ने। भगवान ने भोजन छक लिया। छक के भोजन जिहड़ा सी वो भगवान ने की कीता कि अपना शीत प्रसाद थोड़ा थोड़ा देता अपने भगतां नूं। विदराणी नूं ते विदर नूं देता अपना शीत प्रसाद। वो किन्ने किन्ने अच्छे होणगे जिन्हां ने भगवान दा शीत प्रसाद छकिया है। जिसले भगवान दा शीत प्रसाद जिहड़ा सी सब तो पहला विदर जी ने वो लिया ते ज्यों मूँह च पाया ते मन फिक्का हो गया। प्रसाद वेख के नहीं भी फिक्का होया पर उहदा स्वाद वेख के फिक्का होया है। आम करके जदों ये जीव मरदा है स्वाद नाल मरदा है। मच्छी पानी विच की करदी है डूंगे पानी थलां दे विच जाके उच्चियां नीवियां चुब्बियां मारदी है ते बड़े कलोल करदी है पानी नूं वेख के। पर जदों उसे पानी दे विच अपनी जुबान दा स्वाद लैण वास्ते की करदी है एक कुंडी लमकी पई होई उहदे नाल गंडोआ लगा होया है। जदों वो कुंडी नूं मूँह च पाउंदी है उहदे गलफड़े विच फस जांदी है ते वो जिहड़ा शिकारी है मच्छी नूं पकड़न वाला जदों उत्तों काना हिलदा है धागा थल्ले जांदा है ते वो चुक के कुंडी नूं धागे नूं बाहर मारदा है। कुंडी नूं बाहर मारदा है। कुंडी जिहड़ी मच्छी दे गलफड़े च फस जांदी है। किसे नूं खांदी खांदी आप किसे दा गल शिकार बन जांदी है।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਡੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ ਕਦੇ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੀਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲਕੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਮਕ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾ, 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 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾ ਜੀ, 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 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਲੂਣਾ ਸਾਗ 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 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾ। ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੇਬੁੱਧੇ ਸਨ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਟਿਆ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣਗਾਰ ਜੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਜੀ ਹਮ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣਗਾਰ ਜੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਜੀ ਹਮ ਪਾਪੀ। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। ये पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। असी खत्ते बहुत कमावंदे, असी खत्ते बहुत कमावंदे, असी खत्ते बहुत कमावंदे, असी खत्ते बहुत कमावंदे। कोई अंत ना पारावार जी, हम पापी जी हम पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। प्रभु कृपा करके बख्श लियो, प्रभु कृपा करके बख्श लियो, प्रभु कृपा करके बख्श लियो, प्रभु कृपा करके बख्श लियो। गुर कृपा करके बख्श लियो, गुर कृपा करके बख्श लियो, गुर कृपा करके बख्श लियो, गुर कृपा करके बख्श लियो। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, ए पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। प्यारी साध संगत हमेशा वास्ते परमात्मा नूं सतगुरु नूं अंग संग समझना चाहिए। जदों साडे अंदर जिहो जिहा भाव होवेगा उहो जिहा सानूं फल मिलेगा। जे साडे अंदर भाव है, प्यार है परमात्मा नाल, परमात्मा गुरु नाल प्यार है, तो फिर सानू ओहो जिहा गल की भाव साडे भाव नाल फल लगेगा। जो साडा भाव जिहड़ा है उपरा है, विखावे दा है, तो फिर सानू फल भी विखावे दा ही मिलेगा। क्योंकि कई बारी असीं कहने हैं साडी मनत नहीं पूरी हुंदी, पहलां तो गुरु को मंगना ही कुछ नहीं चाहिए। हमेशा वास्ते सतगुरु के दर ते जाके सवाए की मंगना चाहिए है, जो आप रोज ही बेनती च पढ़ते हैं, भगती दान मोए दीजिए गुरुदेवों के देव। हमेशा वास्ते सतगुरु के दर ते जाके, परमात्मा के दर ते, गुरु भगवान के दर ते जाके सानू की मंगना चाहिए है,
आओ सारे प्यार ना पढ़िए। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, 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 खैर बंदगी दा, पायो 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 खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू 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 खैर बंदगी दा, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, 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 मैं नित चितारिया, पायो खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, भगति दान मोए दीजिए गुरदेवों की देव। ऐ सच्चे पातशाह ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੋਏ ਦੀਜੀਏ ਗੁਰਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰੋਧੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਡਿੱਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ,
ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਡਿਠਾ 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 ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 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 ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਘਰ ਅਸਾਡਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਦਰ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾਏ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ।
ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਕੀ, ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਧਾ ਕੀ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਗ ਸੀ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸੁਬਾਈ ਕੀਰਤਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਕੇ 4 ਵਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ।